नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। पूर्बी लद्दाख की गलवान घाटी च असल कंट्रोल रेखा ते भारत ते चीन विचाले तनाव नूं लैके लैफ्टिनेंट जनरल पद्धर की गलबात हुई। चीन वाले पासे चुशूल सैक्टर के मोलौदो च हुई मीटिंग दौरान भारत ने संवेदनशील इलाकों तो चीनी फौज नूं हटाए जाने की मंग रखी। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वालों वर्चुअल कानफ्रेंस राही कांस फिल्म मार्केट 2020 इंडियन पवेलियन का उद्घाटन। भारतीय रेलवे ने हुण तक 4,436 श्रमिक रेलों राही 62 लाख तो वध प्रवासी कामियां नूं पितरी सूबियां तक पहुंचाया। सेहत मंत्रालय ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में कोविड-19 केसां की गिनती भारत में सब तो घट है। पंजाब च महामारी नाल हुण तक 101 मरीजों की मौत। सूबे च कुल केसां की गिनती वध के 4,235 हुई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई च सूबा कैबिनेट वालों कई अहम फैसले। व्यापक लोक शिकायत निवारण नीति नूं मंजूरी। मोहाली लुधियाना ते जलंधर में 4 कोविड टेस्टिंग लैबां स्थापित करन नूं प्रवानगी। मौसम महकमे मुताबिक आउंदे 2-3 दिनों तक मॉनसून के उत्तरी भारत में पुजण की संभावना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पूर्बी लद्दाख की गलवान घाटी च असल कंट्रोल रेखा ते भारत और चीन विचाले तनाव नूं घट करन लई फौजी पद्धर ते गलबात का सिलसिला जारी है। इस दौरान कल लैफ्टिनेंट जनरल पद्धर की गलबात की गई। लैफ्टिनेंट जनरल पद्धर की यह गलबात असल कंट्रोल रेखा तो चीन वाले पासे चुशूल सैक्टर के मोलदो विच हुई। भारत की तरफों फौजी वफद की अगवाई लैफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की है ते चीन की तरफों तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर ने मीटिंग च हिस्सा लिया। दोहां देशों विचाले हुई इस फौजी गलबात दौरान भारत ने गलवान घाटी च जवानों ते सोची समझी साजिश तहत किए गए हमले का मुद्दा उठाया। सूत्रों मुताबिक भारत ने पूर्बी लद्दाख के सारे संवेदनशील इलाकों विचों चीनी फौजियों नूं हटाए जाने की मंग भी रखी। बैठक मगरों अधिकारित तौर पर दोवें पासियों भावें कोई भी बयान जारी नहीं किया गया, पर सूत्रों मुताबिक दोहां धिरां विचाले फौजां नूं पिछे हटाए जाने ते सहमति नहीं बनी। इस पद्धर ते गलबात का दूजा गेड़ है जिस च दोवें सेनावां के अधिकारियों ने LAC ते तनाव नूं घट करन लई ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ते चर्चा की। 15 ते 16 जून की रात नूं गलवान घाटी च दोहां देशों के फौजियों विचाले होईयां झड़पां च भारत के 20 जवान शहीद होने मगरों स्थिति वधेरे तनावपूर्ण हो गई सी। फौजी पद्धर की दुवली गलबात 6 जून नूं हुई सी, जिस च भारतीय फौजी वफद की अगवाई 14 कोर के कमांडर लैफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की सी। पहले गेड़ की गलबात LAC के संवेदनशील इलाकों च दोहां देशों ਦੀਆਂ सेनावां नूं पिछे हटाउण ते सहमति जताई सी। इस तो इलावा मेजर जनरल पद्धर दीआं 3 मीटिंगां भी दोहां फौजां विचाले हो चुकियां ने। इस दौरान फौज मुखी जनरल MM नरवाणे ने असल कंट्रोल रेखा नाल लगदे लद्दाख के इलाकों अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड ते हिमाचल प्रदेश में फौजी तैयारियों का जायजा लिया। फौज मुखी अज लेह का दौरा करनगे। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल कानफ्रेंस राही कांस फिल्म मार्केट 2020 च इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। उद्घाटनी समागम नूं संबोधन करदਿਆਂ जावड़ेकर ने कहा कि भारत में कई भाषावां च फिल्म निर्माण का काम हुंदा है, जो कि भारत की सॉफ्ट पावर नूं दर्शाउंदा है। भारतीय फिल्मां का जिक्र करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि कांस फिल्म उत्सव में भेजियां गईयां फिल्मां नूं सराहे जाण की उम्मीद है। इस दौरान जावड़ेकर ने कौमांतरी फिल्म निर्मातावां नूं भारत में आउण अते फिल्मांकन करन दा सद्दा दिता। I appeal to the film fraternity, international film fraternity, is come, invest, shoot in India and sell in the global market as global brand. Indian content is a rich content. And in this rich content, 150 countries are using this content. Ask any OTT platforms. Their most popular programs are based on Indian content. So that's the reality and the speciality of India.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ, ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਸੁਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਧੁਰ ਭੰਡਾਰਕਰ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪੁਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਿਹਾਤ ਵਰਤਦਿਆਂ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੁਰੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 4436 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰਚੇ 'ਚ 85-15% ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲਾਂ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2040 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਔਸਤ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 3400 ਰੁਪਏ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 85 ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 15% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ PS ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੱਛੇ 30.04 ਕੇਸ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 114.67 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੱਛੇ 671 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 584, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 526 ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ 499 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 4235 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2825 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1309 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 177 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 46, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 34, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 28, ਸੰਗਰੂਰ 15, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 13, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 7-7, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 5 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 4 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। BSF ਦੇ 3 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 786 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 564, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 581, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 219, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 221, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 214, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 184, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 198, ਪਠਾਨਕੋਟ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 188, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 164, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 125 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 98 ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 21 ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,46,760 ਜਾਂਚ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਨਵੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਾਂ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ 4 ਐਡਹੌਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 131 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1,764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ CISF ਦੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਲਵਾਧਸਪਾਲ ਤੇ ਦਵਿਮੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਮਨੂ ਮਿੱਡਾ, S ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਰਤੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰੇਲਵੇ ਬੁਕਿੰਗ, ਚੋਣ ਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੋਧ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ, ਡਿਸ਼ ਰਿਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਡਾਕਘਰ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਡਾਕਘਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚਲੇ CRPF ਕੈਂਪ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਟਾਗੁੰਡ CRPF ਕੈਂਪ ਤੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
मौसम महकमे मुताबिक आउंदे 2-3 दिनों तक मॉनसून के उत्तर भारत के सूबे दस्तक देने की संभावना है। महकमे वालों दी गई जानकारी मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून नाल भलके ते 25 जून नूं उत्तर प्रदेश झारखंड के कई इलाकों हल्की तो दरमियानी बरखा हो सकती है ते आने वाले 2-3 दिनों दौरान पंजाब ते हरियाणा विच भी मॉनसून नाल मींह पैण की संभावना है। मौसम महकमे ने दस्सिया कि आने वाले 24 घंटिया दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड च कई थावां ते दरमियानी बरखा रिकॉर्ड की जा सकती है अते अगले 48 घंटिया दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के इलाकों में भी बरखा होने की संभावना है। तो इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। नमस्कार।